بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إلا الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في الكسم. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا لأرواح سادتنا العلويين وجميع الصالحين سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى بن مقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفرعهم جميع سادتنا العلوي جميع الصالحين خصوصا لأرواح المؤلف الإمام العلامة محمد الغزالي بن زين الدين بن عبد العزيز المعليبري المعبري وأصولهم وفرعهم إن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم برحمة ويسكنهم بالجنة ولا هذه النية وكل نية صالحة على ما نواه أسلافنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين wal hadirat, kaum bapak dan kaum ibu Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Al-Mukarram Bapak Haji Mukhlis dan Ibu Hajah Juju. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini untuk sama-sama kita lanjutkan ta'lim kita di dalam membahas kitab Irsyadul Ibad, yang malam hari ini sampai pada babu iyadatil marid, bab tentang menjenguk orang sakit, ya. Akhraja Muslimun innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ya bana Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabbu kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Dikeluarkan hadis oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan berkata nanti pada hari kiamat, ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, maridtu, aku dahulu sakit, falam ta'udni, tetapi engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabbu, si anak Adam tadi berkata, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana aku mampu menjengukmu, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, amma alimta, apakah engkau tidak tahu, ya, bukankah engkau tahu, gitu ya, amma alimta, bukankah engkau tahu, anna abdi, bahwasannya hambaku fulanan, si fulan, si anu, gitu ya, marida, dia sakit, falam ta'udhu, tetapi engkau tidak menjenguknya. Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu, ya. Apakah engkau tahu bahwasannya jikalau engkau menjenguknya,
maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Ya. Aila wajadta indahu sawabi alladzi la nihayata li idhamihi. Artinya engkau akan mendapatkan di sisinya itu ada pahalaku yang tidak ada habisnya karena besarnya pahala tersebut. Artinya kalau orang misalkan dia tahu ada saudaranya atau siapapun itu orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, kemudian sakit gitu, dia nggak jenguk, nanti Allah omelin tuh, Allah tegur nanti di hari kiamat. Kenapa engkau tidak menjenguk aku, kata Allah, aku sakit. Ya Allah, bagaimana engkau bisa sakit? Engkau ini Tuhan semesta alam. Maksudnya kenapa engkau tidak menjenguk hambaku fulan? Ya, kalau kamu jenguk maka aku akan berikan pahala yang besar untukmu. Wa Tabrani innal aida yadhilluhu Allahu bi 75 alfa malak. Dan hadis riwayat Imam Tabrani, innal aida, sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit itu yadhilluhu Allah, Allah akan naungi dia, Allah akan payungi dia bi 75 alfa malak, dengan 75.000 malaikat. Ya, jadi ketika orang jenguk orang sakit, mulai dia setar melangkah dari rumahnya sampai ke rumah orang sakit tadi, sampai dia pulang lagi ke rumahnya, maka Allah akan menaunginya, memayunginya dengan 75.000 malaikat. Masya Allah. Wal Bukhari fil adab thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Ada 3 perkara yang mana ketiganya itu hakun, adalah satu kewajiban, ala kulli muslimin, satu hak bagi setiap orang muslim. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ya, kalau seorang muslim sakit, orang muslim yang lainnya wajib. Di sini wajib, di sini bukan hukumnya wajib, harus gitu ya. Masalah hukum nanti dulu. Ini wajib di sini, artinya hak seseorang muslim itu bagi muslim yang lain adalah menjenguknya kalau dia sakit gitu ya. Wa syuhudul janazati, dan menyaksikan jenazah. Menyaksikan jenazah ini artinya menyolati jenazah dan menguburkan, itu namanya syuhudul janazah. Wa tashmitul atisi idza hamalallaha ta'ala, dan menjawab atau mendoakan orang yang bersin jika dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bersin mengucap alhamdulillah, orang yang di dekatnya itu ya mengucapkan yarhamkallah, ya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, doakan. Yaitu namanya tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin jika dia mengucap alhamdulillah. Wa Ahmad idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim, dan riwayat Imam Ahmad, idza 'ada, jika bila seorang laki-laki menjenguk akhahul muslima, saudaranya beragama Islam, saudara muslim, fa in kana ghadwatan shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsiya. Kalau dia menjenguknya itu ghadwatan, di pagi hari, shalla alaihi, maka akan bersalawat atasnya 70 alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yumsiya, sampai dia tiba di sore hari ya. Dari pagi sampai sore dia mendapatkan salawat daripada 70.000 malaikat. Salawat kalau dari malaikat artinya istighfar, berarti malaikat memohonkan ampun buat dia
dari pagi sampai sore kalau dia jenguk orang sakit di pagi hari. Wa in kana 'ashiyan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Kalau dia menjenguknya itu di sore hari atau di malam hari, shalla alaihi sab'una alfa malak, berselawat atasnya 70.000 malaikat hatta yusbiha, sampai di pagi hari, ya. Tanbihun, ada satu ulasan di sini, innal iyadata matlubatun ijma'an, bahwasanya menjenguk orang sakit itu sangat, ya, dianjurkan secara ijma'. Wa innaha sunnatu ainin indal jumhur, dan hukum daripada menjenguk orang sakit itu sunnatu ainin, sunnah ainiyah, ya, sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Artinya disunahkan bagi setiap individu orang muslim, disunahkan buat setiap individu. Kalau sunnah kifayah, sunnah yang ditanggung beramai-ramai. Seperti apa contohnya? Seperti ibadah kurban, itu namanya sunnah kifayah. Likulli ahli baitin, setiap keluarga cukup satu orang yang berkurban, sunnah kifayah. Atau memberi salam, kalau lagi berjamaah, kita lagi jalan misalkan bertiga, kemudian ketemu orang di jalan, baik itu kenal atau nggak kenal, disunahkan memberi salam. Tapi nggak semuanya, satu orang aja, itu namanya sunnah kifayah, ya. Assalamualaikum, nggak semuanya disunahkan. Kalau udah satu assalamualaikum, udah nggak sunnah lagi buat yang lain, gitu, ya. Nah, kalau di sini sunnah tuh ainin, itu sunnah ainin bagi setiap individu indal jumhur, menurut pendapat mayoritas, wa fardhu kifayatin inda ba'di qudama'il malikiyah, dan hukumnya fardu kifayah inda ba'di, menurut sebagian qudama'il malikiyah, pendahulu ulama mazhab Maliki. Ya, ini mazhab Maliki, ya. Jadi mazhab Maliki fardu kifayah. Kalau ada orang sakit nggak ada yang nengokin, dosa semua, sekampung dosa. Ya, orang sakit misalkan, ya, di Batu Ampar atau di gang lapangan, segang lapangan nggak ada yang nengokin ataupun, dosa semua. Ya, itu menurut mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i sunnah aja, sunnah kifayah. Wa sarahal Bukhari biwujubiha, dan terus terang Imam Bukhari dengan kewajibannya. Kata Imam Bukhari wajib. Wah, hebat nih, ya. Imam Bukhari wajib orang menjenguk orang sakit. Wala yusannu iyadatul fasiq al mutajahiri bi fisqihi, dan tidak disunahkan menjenguk orang fasik, ya. Al mutajahiru bi fisqihi, ya, al mutajahiri bi fisqihi, yang jelas-jelas, yang terang-terangan berbuat fasik. Ya, orang fasik ini orang yang berbuat dosa besar atau yang terus-menerus berbuat dosa kecil. Itu namanya orang fasik. Yang mutajahir, dia itu terang-terangan memperlihatkan kefasikannya. Ini enggak sunnah ditengokin kalau sakit. Misalkan ada orang minum khamar, ya, peminum minuman keras, ya, tukang mabuk, sakit, enggak sunnah kita tengokin, gitu, ya.
Ya. Kalau dia terang-terangan. Kalau dia ngumpet-ngumpet di urusan dia deh sama Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang selalu melakukan dosa kecil terus-terusan. Walam yaglib ta'atuhu ma'asihi, dan tidak mendominasi taatnya atas maksiatnya. Dia tiap hari misalkan melakukan dosa kecil, kita tahu. Ya, misalkan dia biasa buka aurat. Ya, biasa buka aurat keluar rumah. Perempuan misalkan dia biasa keluar nggak pakai kerudung. Ya, buka aurat namanya. Ini sakit. Ya. Ini nggak sunnah ditengokin. Atau laki-laki buka aurat. Ya, sering pakai celana pendek di atas lutut. Ya. Keluar rumah. Kalau dalam rumah sih urusan dia. Ini keluar rumah pakai celana pendek misalkan. Ini fasik namanya. Tiap hari begitu. Kalau cuma sekali aja sih pasti belum fasik. Ini tiap hari, sering dah. Keluar rumah pakai celana pendek. Baik alasannya olahraga atau apa kan gitu. Ini orang fasik namanya. Nah, ini enggak disunahkan untuk kita jenguk. Kita tengokin kalau lagi sakit gitu ya. Bal yukrahu, bahkan makruh hukumnya. Makruh au yahrumu, atau haram untuk dijenguk. Litasrihihim bihurmati inasihi. Karena para ulama ya telah menegaskan akan keharaman inasihi, ya, membuat tentram orang yang fasik. Jadi kalau ada orang fasik nggak boleh kita hibur, ya, nggak boleh kita membuat dia tenang. Artinya tenang di sini membuat dia nyaman. Harus kita kasih tidak nyaman buat dia. Supaya apa? Supaya dia sadar, maksudnya begitu. Bukannya jahat. Supaya dia sadar. Makanya nggak boleh tuh kita ya memberikan kenyamanan, memberikan fasilitas bagi orang fasik. Atau kita puji lagi orang fasik, nggak boleh. Karena dia fasik. Dia orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza mudihal fasik ya ghadaballah. Kalau orang fasik, orang ahli maksiat, kita puji, kita alamin, kita sanjung-sanjung, ini Allah murka. Allah murka. Nggak boleh. Apalagi kita angkat-angkat atau kita berkesaksian ini orang baik. Nah, ini tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini buat orang fasik yang mutajahir ya, yang dia itu jelas-jelas memperlihatkan, ya, memperlihatkan kefasikannya. Lain lagi kalau orang maksiat. Karena orang maksiat ini ada dua. Ada yang dia maksiat tapi dia malu sama perbuatannya. Dia merasa ini perbuatan maksiat, perbuatan buruk, perbuatan tercela. Tapi mungkin karena hawa nafsunya yang selalu mendorongnya atau apa, dia berbuat maksiat. Nah, ini orang seperti ini lebih dekat dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia
menyembunyikan maksiatnya, menyembunyikan dosanya. Ada orang maksiat tapi terang-terangan, atau malahan bangga sama maksiatnya. Misalkan ada orang nih, dua orang nih, satu orang ini dua-duanya nggak puasa nih misalkan di bulan Ramadan, tapi yang satu nggak ngumpet-ngumpet di depan orang pura-pura puasa, kan begitu? Pura-pura puasa, ditanya puasa nggak? Puasa, padahal dia nggak puasa gitu. Dia makan diam-diam di dalam. Sama orang nggak puasa tapi terang-terangan minum di jalan, merokok di jalan, ya. Lebih hancur mana? Lebih jahat mana? Lebih jahat orang yang terang-terangan. Terang-terangan dia nggak puasa, waktu dia terang-terangan melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minum di jalanan, dia ngerokok di jalanan, ya bebas saja. Lalu dia orang Islam kita tahu, kecuali orang kafir kan gitu ya. Nah ini orang seperti ini lebih biadab daripada orang yang nggak puasa ngumpet-ngumpet. Masih mending yang nggak puasa ngumpet-ngumpet. Dia sembunyikan karena dia tahu ini salah, ya dia malu. Gitu. Sekalipun Allah Maha tahu kan begitu. Urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan orang bermaksiat kemudian ya dipang-pangin tuh maksiat ke orang-orang, namanya dia seperti nantangin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya. Jadi haram tuh ditengokin orang seperti itu, walau bil julusi ma'ahu, sekalipun dengan duduk bersamanya juga nggak boleh. Kita nongkrong sama orang fasik, nggak boleh, haram hukumnya. Duduk-duduk sama dia gitu, nggak boleh. Wa yukrahu iyadatu bid'atin diniyatin la min alimin yatarattabu ala iyadatihi lahu igra'ul amah ala ittibaihi wa husni tariqatihi fa yahrumu alaihi dzalik. Wa yukrahu, dan makruh juga iyadatu bid'atin diniyatin, yaitu menjenguk orang yang melakukan praktek bid'ah agama, ya, ahli bid'ah, orang yang akidahnya di luar ahlu sunnah wal jamaah. Waalaikumsalam, yang akidahnya di luar ahlu sunnah wal jamaah, yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada tuntunan Rasulullah SAW, baik itu dari segi tauhid, ya akidah, atau segi syariah, ya ibadah. Itu namanya ahlu bid'ah. La min alimin, makruh hukumnya tapi bukan dari seorang alim, yatarattabu ala iyadatihi lahu igra'ul amah, yang bisa mendampak, ya, memberi dampak dengan si orang alim tadi kalau dia menziarahi atau dia menjenguk orang tadi. Igra'ul amah bisa memberikan himbauan kepada orang awam alat tibaihi, atas mengikutinya, wa husni tariqatihi, dan baik perjalanannya, fayahrumu alaihi dzalik, maka haram baginya yang demikian itu. Kalau orang alim misalkan dia orang alim, dia ulama, dia tokoh masyarakat, panutan umat, haram hukumnya menjenguk orang ahli bid'ah, karena bisa membuat orang awam nanti berpendapat ini orang benar, ini orang baik, ya. Nah nanti orang bakal ngikutin tuh ajarannya, begitu, ngikutin ajarannya. Wah ini orang baik, ini orang benar, karena yang jenguk dia ulama. Hati-hati, haram hukum itu, hukumnya haram.
nggak boleh. Jangan ada ulama, ya ada ulama besar panutan umat, ya kemudian ada satu tokoh ahli bid'ah, misalkan akidahnya berbeda, bukan ahlu sunnah wal jamaah, orang syiah, ya atau orang wahabi gitu ya, sakit dia tengokin, nanti orang awam berpikir apa? Wah ini orang baik berarti ini, berarti ajarannya benar. Nah, nggak boleh tuh. Nanti orang pada ngikut dia. Ahli bid'ah tadi. Bukannya tugas ulama itu menjaga umat daripada bid'ah. Ya, bid'ah. Wahabi bid'ah nggak? Ahli bid'ah bukan? Ahli bid'ah. Sekalipun dia itu anti bid'ah. Kan Wahabi kan anti bid'ah tuh, dikit-dikit bid'ah kita dibilang dia, ya maulidan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, apalagi selawatan, doa habis sholat, salaman habis sholat, bid'ah semua tuh, ya dia kesannya orang-orang yang anti terhadap bid'ah. Tapi pada hakikatnya dalam kacamata ahlu sunnah mereka pun ahli bid'ah gitu ya, karena dia mempunyai akidahnya tajsim, akidah yang berkeyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu bertubuh seperti tubuh manusia. Jadi menyerupakan Allah sama makhluk, ini bid'ah akidah. Ya, bid'ah akidah. Sekalipun kelihatannya mereka ini anti bid'ah amaliyah, anti bid'ah pengamalan, seperti orang bikin maulid kan bid'ah amaliyah tuh. Ya, orang zikir setelah sholat, zikrun jahri, zikir yang keras setelah sholat, bid'ah. Bareng-bareng, ya baca doa bareng-bareng itu bid'ah kata mereka. Itu kan amaliyah semua itu. Kalaupun bid'ah itu amaliyah, ya, dan bid'ah itu terbagi 5 menurut Izzuddin Ibnu Abdus Salam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah ada wajibah, kan gitu. Bid'ah yang baik ada yang wajib, seperti pembukuan Al-Quran. Ini bid'ah. Zaman Rasul SAW tidak dibukukan Al-Quran itu. Jadi satu mushaf seperti sekarang, nggak ada zaman Nabi. Ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Ada nggak zaman Nabi sahabat yang bawa Quran gitu? Satu Quran ngaji sama Nabi? Nggak ada. Kenapa? Mereka hafal. Quran dihafal oleh mereka. Adapun ditulis terpisah. Penulisannya terpisah. Ditulis di kertas, ada yang di kulit binatang, ada yang di tulang belulang. Ditulis. Nggak ada dibukukan seperti sekarang. Ini dibukukan zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, dijadikan satu. Zaman siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan semua. Ya, ditulis dan dibukukan zaman Sayyidina Utsman. Ini bid'ah wajibah. Ya, kenapa wajib? Karena kalau nggak demikian bisa hilang Al-Quran. Karena yang hafal lama-kelamaan akan meninggal dunia. Jadi ditulis. Seperti halnya sholat tarawih berjamaah. Zaman Nabi nggak ada. Terjadi zaman Sayyidina Umar. Ini bid'ah hasanah. Ya, bid'ah yang baik, mandubah, disunahkan. Seperti pembukuan ilmu. Ya, zaman Nabi nggak ada.
Ya, orang belajar nahu nggak ada, orang belajar sorof nggak ada, orang belajar ya usul fikih nggak ada, orang belajar ilmu Quran nggak ada, orang belajar ilmu hadis nggak ada zaman Nabi. Tapi setelah itu barulah dirangkum ilmu nahu, ilmu sorof. Ini bid'ah wajibah. Karena kalau nggak dibukukan, maka orang nanti akan nggak tahu tentang Quran dan hadis. Karena ini semua bahasa Arab. Kalau zaman Rasul memang sahabat semuanya bahasanya bahasa Arab. Semuanya ngerti semua, nggak pakai belajar nahu, nggak pakai belajar sorof. Memang sudah bahasanya dari kecil. Ketika menyebar Islam ini ke dataran-dataran selain Arab, seperti Persia, menyebar ke Mesir, menyebar ke Afrika, ke Andalusia, Spanyol, yang orang-orangnya ini bukan orang-orang Arab dan tidak berbahasa Arab, maka bila mana ingin mengetahui ilmu-ilmu agama harus belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ada apa? Ada grammarnya, yaitu nahu, sorof. Ya, itu makanya dipelajari ilmu nahu dan sorof seperti itu. Itu namanya bid'ah, tapi hasanah dan wajibah, wajib hukumnya. Ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang muharramah, ada juga ya, macam-macam. Itu dari segi amaliyah, bid'ah amaliyah. Ya, artinya dalam perbuatan. Tapi bid'ah akidah ini udah nggak ada toleransi. Pokoknya yang selain daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan Ahlus Sunnah, dia ahlul bid'ah gitu aja. Ya. Seperti mikrofon. Ini hukumnya apa? Bid'ah nih kan. Tapi bid'ah mubahah, boleh aja nggak apa-apa. Orang ngajar, orang azan, orang khutbah Jumat, orang sholat pakai mikrofon. Hukumnya apa? Ya mubah, boleh aja, silakan, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Walaupun sebagian orang ada yang nggak mau pakai speaker, ya. Aspek namanya, anti speaker, kayak di Bogor, Sukabumi, Cianjur banyak loh anti speaker. Itu urusan dia deh. Mau pakai speaker nggak pakai speaker ya nggak dipaksain juga. Yang mau pakai ya silahkan, mubah. Yang nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Gitu ya, mubah aja, boleh aja. Nah. Wadhabitul maradil ladzi yusannul iyadatu minhu ma yubihu tarkul jumu'ah. Ya, dan dhabitul marad, patokan sakit, alladzi yusannul iyadatu minhu, yang disunahkan untuk dijenguk dengan karena sakit tersebut, ma yubihu tarkul jumu'ah, adalah penyakit yang mana memperbolehkan untuk meninggalkan Jumat. Nah, itu. Jadi nggak semua orang sakit sunnah kita jenguk. Penyakitnya apa dulu? Cuman sakit gigi minta dijenguk ya nggak? Pusing-pusing dikit, ya nggak usah dijenguk yang begitu. Dhabitul marad katanya di sini, patokan sakit itu yang sunnah untuk kita jenguk adalah yang memperbolehkan dengan penyakit itu tarkul jumu'ah, meninggalkan Jumat. Artinya orang yang kena sakit itu dia nggak sunnah, dia nggak wajib sholat Jumat, boleh nggak sembahyang Jumat, itu ya baru namanya sakit. Dikatakan kalau misalkan penyakit ini, ada orang dikit-dikit sakit nggak mau sembahyang Jumat. Ya, kenapa nggak sembahyang Jumat? Lagi sakit. Kan boleh nggak sembahyang Jumat lagi sakit? Sakitnya gimana dulu? Ya, kalau sakitnya ini berat, sekira-kiranya di masjid yang sembahyang Jumat dibagiin duit 1 juta.
Misalkan gitu ya. Setiap orang sembahyang Jumat dibagi duit 1 juta. Dia nggak bisa juga datang. Berarti kan udah parah tuh penyakitnya. Baru uzur itu namanya. Kalau misalkan masih bisa datang, mesti bagian duitnya 1 juta. Ayo datang dah. Bukan saya. Itu mah bohong namanya dia. Ya. Nasi kotaknya datang, apalagi lu 1 juta. Jumat berkah aja datang ya. Sakit malas. Iya. Sakit nggak bisa, sakit cuman meriang. Ya. Meriang dikit udah nggak mau sembahyang Jumat gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi, ini kayaknya badan mau meriang nih, baru mau meriang nggak sembahyang. Baru mau. Udah nggak sembahyang Jumat. Nah, ini namanya penyakit-penyakit yang nggak diizinkan untuk meninggalkan Jumat. Kalau penyakit yang diizinkan untuk meninggalkan Jumat yang udah parah, yang udah nggak bisa bangun orangnya, ya, nggak bisa bangun lemas, mesti dipapah. Nah itu baru. Nah, walau Ramadan, sekalipun penyakitnya Ramadan ini penyakit mata. Ada orang kena sakit mata. Dia nggak bisa pergi Jumat, nggak bisa ngelihat gitu, perih, dibuka perih. Ada yang begitu, jadi merem aja dia. Kalau buka mata perih, merem aja. Nah ini baru uzur ya, uzur daripada Jumat. Atau sakit ishal, buang-buang air, diare, dikit-dikit mau buang air, dikit-dikit mau buang air. Wah ini baru uzur ini. Ya, karena masyaqqah, kesulitan nanti tiba-tiba dia pengen buang air di masjid, gimana? Khotib lagi khutbah, kesian kan gitu. Kalau di rumah kan bisa langsung kamar mandi. Ini kalau di masjid, ya nggak bisa. Nah, ini uzur tuh ya, uzur. Kalau sakit gigi mah bukan ala rasa ya. Sakit gigi beb, ya kalau dengar orang pala tambah sakit. Gak bisa gitu juga ya. Tapi masih bisa jalan nggak? Jalan, bisa ya. Bian yakuna masyaqqatul khuruji wal masyi ma'ahu tuh ya. Dengan ada masyaqqah di sini, ada kesulitan keluar dari rumah dan berjalan dengan penyakit itu. Ya. Keluar susah, jalan juga susah. Baru itu uzur. Kamasyaqqatil masyi fil wahli, seperti orang kesulitan berjalan di jalanan yang wahal ini ya, orang Betawi bilang belok ya, apa belok, becek ya. Ini jalanan belok nih, kan orang kan kalau habis hujan zaman dulu tuh jalanan masih tanah nih. Habis hujan licin, takut jatuh, misalkan gitu. Ya, Anda kalau jalannya licin, tanahnya licin, jalannya licin, saya takut jatuh nanti. Ya misalkan juga udah tua kan gitu. Nah ini baru namanya uzur. Uzur Jumat. Ya. Fala asra lisudain, maka tidak ada dampak apapun bagi penyakit pusing ya. Kalau pusing doang sih ya. Lagi pusingnya pusing pikiran. Ya, pusing pikiran, belum bayar cicilan motor. Ya, itu. Wawaj udars. Nah, dan sakit gigi khafifah ini yang ringan. Sakit gigi ringan, pusing ringan itu enggak menjadi uzur dalam salat Jumat. Wa qala mutaakhiru a'immatina innal iyadata yaumal jumu'ati afdalu minha fi ghairihi. Dan berkata ulama-ulama mutaakhirin daripada ulama Syafi'i bahwasanya menjenguk orang sakit di hari Jumat itu lebih afdal daripada di hari-hari lain. Wa yusannu lil aidi an yutayyiba nafsahu bi dzikri ba'di thawabil marad. Dan disunahkan bagi orang yang menjenguk orang sakit an yutayyiba nafsahu,
untuk menghibur orang yang sakit bidzikri dengan menyebutkan ba'di sawabil maradi, sebagian daripada pahala orang sakit. La ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa udah. Dosa inti dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya dapat pahala yang besar gitu ya. Jangan ditakut-takutin. Oh ya. Wah, ini mah parah nih. Dihibur. Ini nggak kalau sakit takut-takut ini. Biasanya ini kalau penyakit gini nih nggak lama nih buah loh. Takut-takut ya. Takut-takutin. Orang tambah ngeper dosa. Ya itu. Ya. Wasabri alaihi, dan sabar ya. Sabar aja. Sabar udah nggak apa-apa. Ngapusin dosa. Itu ya. An yahsula mustahahu illam yadurhu, nanti ya insyaallah sembuh. Ente masyaallah ntar sekarang pantang dulu kan gitu. Pantang dulu deh, ntar kalau udah baik baru bebas deh, makan apa aja boleh kan gitu. Wa la ya'tarid alaihi fil anin, dan tidak apa ya'tarida alaihi, tidak ngeritik fil anin. Kalau dia ngerinti gitu, aduh ini biarin aja, nggak usah, jangan begitu, nggak boleh gitu. Jangan dilarang gitu. Misalkan aduh sakit, orang sakit tuh misalkan kesakitan tuh, kita nggak boleh omelin, kita nggak boleh larang, biarin aja. Wa ghallatu man atlaqa karahatahu, ya sungguh telah salah orang yang memutlakkan kemakruhannya. Ya. Jadi kalau orang ngerinti misalkan aduh gitu ya, makruh itu enggak ya, salah tuh. Enggak makruh. Orang adu-aduan tuh, orang ngerinti-rinti lagi sakit tuh enggak makruh ya. Tapi na'am in amkanahu an yurshidahu bilutfin ila anna dzikra aula fa'ala. Kalau orang itu bisa ngasih tahu pelan-pelan, ya jangan adu-aduan, lebih baik zikir Allah gitu, itu lebih bagus ya daripada adu kan gitu ya. Mendingan zikir, dapat pahala Allah gitu. Jadi rintihannya diganti zikir, itu lebih bagus. Wa an yas'alal marid ad-du'a lahu, dan disunahkan orang yang sakit meminta doa buatnya, lisihatil khabar bil amri bihi, karena sah hadis yang menyuruh untuk meminta doa tadi. Wa an yas'alal maridha, ya mintain doa sama orang sakit. Wa annahu ka du'ail malaikah, dan doa orang sakit seperti doanya malaikat. Artinya makbul, karena dia lagi diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sakit lagi diberi ujian. Karena penyakit ini kalau enggak menghapus dosa, dia mengangkat derajat. Kalau orang misalkan dia punya dosa, ya, dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, ini menghapus dosanya. Ya. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah tertimpa musibah seorang pun kecuali karena hasil perbuatan sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni ya daripada banyaknya dosa. Jadi ada orang yang diampuni dosanya itu, ini kalau orang beriman ya. Orang beriman dosanya diampuni lantaran sakit banyak. Dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampunin. Karena ada dosa dikatakan
Oleh ulama dalam tafsir Sawi dikatakan ada dosa yang enggak Allah ampunin kecuali dikasih sakit. Gitu. Kalau enggak dikasih sakit enggak diampunin dosa sama Allah. Lantaran dikasih sakit jadi dosa diampunin. Rahmat Allah. Atau ada derajat yang enggak dikasih sama Allah kecuali itu orang dikasih bala dulu sama Allah. Seperti zaman Nabi Allah Musa, pernah ada satu orang. Ini Nabi Musa lagi jalan, dihadang sama satu orang. Kata ini orang, wahai Nabi Musa, tolong doain saya supaya Allah mengabulkan hajat saya. Ya. Ditanya sama Nabi Allah Musa, memang hajatmu apa? Dia bilang, ada deh. Antum nggak perlu tahu deh hajatannya apa, penting doain aja. Gitu. Akhirnya Nabi Musa gitu, baik dah. Doain Nabi Allah Musa alaihissalam. Doain Nabi Musa jalan pergi deh. Begitu pulang lewat situ lagi. Di tempat yang sama itu orang udah apa? Udah geletak. Badannya penuh darah, bersimbah darah. Ya diterkam sama binatang buas, dicabik-cabik sama binatang buas. Lalu Musa bingung, ya Allah ini kenapa ini orang? Emang yang diminta apa ini orang? Ya, diminta apa ini orang sampai begini? Ya kata Allah, Nabi Allah Musa, wahai Musa, dibilang, ini orang minta supaya saya jadiin dia wali. Dia minta supaya jadi wali, mendapat derajat yang tinggi di sisiku. Sedangkan amalnya nggak cukup nih orang. Ya, amalnya belum cukup untuk jadi wali. Masih pas-pasan ibadahnya. Udah minta jadi wali. Akhirnya aku timpakan bala seperti ini supaya jadi wali dia. Ditimpain bala dulu sama Allah. Ya, diterkam binatang buas, cabik-cabik sampai mati baru jadi wali. Kenapa? Karena amalnya belum cukup. Amal masih pas-pasan udah menjadi wali. Udah menjadi wali. Ya. Gak bisa gitu ya, mesti amalnya mesti ibadahnya luar biasa baru jadi wali ya itu ya. Kalau ente misalkan mau jadi wali begitu nggak? Ya, cari-cari binatang buas gitu, tapi jadi wali. Ya, jangan deh ya. Nas'alullah al-afiyah. Jadi minta afiyah aja sama Allah. Ya jangan minta yang aneh-aneh, karena orang mintanya aneh-aneh. Ya, fa iza sa'alta Allah fas'alil afiyah kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta sesuatu kepada Allah, minta afiyah. Ya, afiyah itu sejahtera, sehat sejahtera. Ya, sentosa. Itu namanya afiyah. Udah minta afiyah aja. Jangan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau orang sakit tadi doanya seperti doa malaikat tuh. Dikabul sama Allah. Kita minta doain sama dia. Kita doain dia, kita juga minta doain sama orang sakit gitu. Wasana sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-marid qala la ba'sa tahur insyaallah ya. Dan dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk menjenguk orang sakit mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa, tahurun, bersih, suci insyaallah. Ay maraduka yutahhir minaz dzunub. Artinya sakitmu ini mensucikan dosa. Wasaha aidan, dan juga sahih dari Nabi Muhammad SAW, anna man qala, ya, bahwasanya siapapun yang membaca as'alullahal azima rabbal arsyil azim an yu'afiyaka wa yashfiyaka sab'a marrat inda marid lam yahdurhu ajaluhu afahullahu min maradih. Ya, juga ada hadis sahih ya yang mengatakan bahwasannya siapapun yang membaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka wa yashfiyaka sab'a marrat 7 kali inda maridin, ketika menjenguk orang sakit, lam yahdurhu ajaluh, kalau ini orang ya belum sampai ajalnya, ya masih panjang umurnya, afahullahu min maradih, Allah akan menyembuhkannya daripada penyakitnya gitu ya. Mari kita baca bareng-bareng. As'alullaha
As'alullaha al-azima al-azima rabbal arsyil azimi rabbal arsyil azimi an yu'afiyaka al-afiyaka wa yashfiyaka. wa yashfiyaka. Nah, ini doa kalau kita jenguk orang sakit. Artinya aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang Maha Besar, untuk memberikan keafiatan, kesentosaan untukmu dan menyembuhkanmu. 7 kali bacain orang sakit. Ya, kalau orang yang masih panjang umurnya bakal sembuh dari penyakitnya itu. Nah, kalau misalkan perempuan juga sama ya, ittiba'al nafsil warid an yu'afiyaka wa yashfiyaka. Wallahu a'lam bissawab. Khatimatun fi sawabil marid ya.